नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हेउची मंगलवार। एही मंगलवार दिन आरंभ करी जदि आमे आपण माने लगातार 40 दिन पर्यंत एही उपायटी कर दियंती जे कोनोसी भी समस्या हेउना काहेकि आपणकर तुरंत निश्चय सेही समस्यार समाधान मिल जिवो। जदि केही बहुत बड़ रोग पड़ी जदि आपण माने सरकारी चाकरी चाहूचंती, जदि आपण माने करज पर करजरे बुड़ी बुड़ी रहउचंती, तेबे गोटी टंकाटी भी आपणकर खर्च हेबो नाही। आज जो तीनोटी उपाय आपण मानकु कहबी ताहा आपणक घरे एवं आपणकर बाड़ी बगीचा रे एहा उपलब्ध अटे। बस आपण मानकु एही रामबाण उपायटी करिवार अछि। आगरु आपण मानकु कहि दउची आगको बहुत सारा परीक्षा आसुची, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आसुची। बहुत आशायी छात्र छात्री माने गवर्नमेंट जॉब पई प्रिपेयर मध्ये होथिबे। तबे एही वीडियोटी सेही मानक पई परिश्रम करंतु, भल पाठ भी पढ़ंतु, ता सहित एही उपायटी थरे करिकि देखंतु। लगातार 40 दिन पर्यंत एही उपायटी जेउ भी व्यक्ति करिदबो तारो राताराती प्रत्येक समस्यार समाधान निश्चय शेष हो जिवो। 41 दिन भितरे आपण माने निज निजर समस्यार समाधान निश्चय बाहर करिवो। एहा रामबाण उपाय बोली कहंतु। स्वयं मां सीता हनुमानंकु एही वरदान देइथिले। तेबे माता सीता जे कि लक्ष्मीकर अन्य एक स्वरूप अटंती, रूप अटंती, तांको मुखरु जेउ वरदान आसीची, जेउ बाणी आसीची ताहा केबे भी असत्य न होई पारे। एवं जेउ व्यक्ति विशेष माने जेउ भक्त माने प्रभु रामचंद्रंकर एवं हनुमानंकर विशेष पूजार्चना करंती, साधक अटंती, सेमाने तो हनुमानंकर कृपा निश्चय प्राप्त करिथिबे एवं सेही अनुभूति भी आपण माने निश्चय प्राप्त करिथिबे। एही मंगलवार दिन आपण माने तीनोटी उपाय भितरु जे कोनोसी भी गोटी उपाय लगातार 40 दिन पर्यंत करके देखंतो। आपण निजे निजर समस्यार समाधान निहाती पाई परिबे। तेबे दर्शक बंधु सेही उपायटी कोन चलंतु जानिबा। ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय श्री राम निहाती लिखंतु। एही वीडियो को जेते मात्रा रे संभव शेयर करंतु, कारण एमिति बहुत आशायी विद्यार्थी माने अछंती। वर्तमान आगको आसुथबा प्रत्येक परीक्षा पई एही जिंसटी बहुत उपयोगी अटे। जे कोनोसी भी समस्या होना काहेकि एमिति कि जदि आपण माने गवर्नमेंट जॉब पई भी आशायी अटंती, एही उपायटी थरुटी रेगुलर 40 दिन करंतु, ता सहित निष्ठार सहित कठिन परिश्रम करंतु। तेबे प्रथम उपायटी दर्शक बंधु मोर पूर्व वीडियो रे आपण माने जानिथिबे जे आपण मानकु देशी पानपत्रर गछ निज घरे लगाइबा पई मु कहिथिली। जदि आपण माने लगाई नाहंती निहाती लगांतु। एबे पानपत्र गछ आपण माने लगांतु किंबा केउठारु आनंतु। 11टी पानपत्र आपण मानकु दरकार। काली मंगलवार काली ठारु आरंभ करिवे किंबा शनिवार, जदि आपण माने वीडियोटी लेट रे पाउचंती शनिवार, मंगलवार किंबा शनिवार रु गणी गणी 40 दिन पर्यंत। महिला मानकर पीरियड समय से ही 7 दिन को बाद दे देवे, किंतु जेमिति रेगुलर 40 दिन आपण माने काउंट करी करी करिवे। सेही पान पत्र को आनिबे, एहा को भलो भाबरे सफा करि देबे। तापरे हनुमानकर सिंदूर रे चमेली तेल गोळाई करी राम 11टी पान पत्र रे राम राम लिखिबे, गोटी थर लिखिबे। एहा को जेउ मोली आसुची धागा बा मोली आसुची, एहा को बांधी करी गोटी माळ प्रस्तुत करिवे। निकटरे थिबा हनुमानकर मंदिर रे आपण माने एहा को चढ़ाई करी आसीबे। निजे न चढ़ाइले भी पुरोहितंक द्वारा एहा को चढ़ाई दे, पुजारींक द्वारा एहा को चढ़ाई देबे। चढ़ाइबा समय रे एथिरे राम राम लिखिबा समय रे निजर मनस्कामना को हनुमान को जणाइबे। रेगुलर गोटी उपाय ही करिवे। एही उपाय आपण मानकु रेगुलर 40 दिन करिवार अछि। 41 दिन रे आपण निजर फरक निश्चय जानि पारिबे। एबे दर्शक बंधु जने जति एग्जाम दउची तार 40 दिन रे एग्जाम टी आसु नाही, कर्मर फल निश्चय पाइबे। आपण एही शुभ फलटी करिचंती माने निश्चय आपण को रिजल्ट हनुमान निश्चय देबे। द्वितीय उपायटी बहुत चमत्कारी उपाय अटे। आपण माने कोन करिवे, हनुमान को सिंदूर एवं चमेली तेल एहा को कोन करिवे गोळाई करी हनुमानकर पादरु मथा पर्यंत लगाइबे।
ପାଦରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଥାରୁ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ପାଦରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ନିଜେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଦରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଥାରୁ ପାଦ ନୁହଁ, ପାଦରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯେଉଁ କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ତାହା ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାରଣ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ହନୁମାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ରାମ ରାମ ଜପ କରାଯାଉଥିବ, ରାମଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ରାମ କଥା, ରାମ ପ୍ରବଚନ, ରାମାୟଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି ହେଉଥିବ, ହନୁମାନ ସେଠିକି ସ୍ୱଶରୀରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ତ ନାରାୟଣ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଉପରକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ କେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଚମେଲି ତେଲ ଗୋଳାଇ କରି ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପାଦରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇବେ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଏହି କାମ କରିବେ, ନିଜେ ଚଢ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ମଥାରେ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହାକି ରାମଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ଦେହରେ ଗୋଳାଇ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ରାମଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇଛି, ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଦୟାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ, ସୀତାରାମ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ଆମେ କାହିଁକି 40 ଦିନ ଯେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା? 40 ଶବ୍ଦଟି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଆସିଛି। 40 ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା, ଶିବ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। 40 ଏଇ 40 ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଯିଏ ବି କରିଛି ନିୟମରେ ସହିତ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହନୁମାନଙ୍କର ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ବସିବେ, ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ତେଲ ମିଶାଇ କରି, ଚମେଲି ତେଲ ମିଶାଇ କରି ଟୀକା ଲଗାଇବେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବି ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଳତି ଗାଇବେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ରଖିକରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କରି ରଖିବେ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପୂଜାଟି କରିବେ, ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସମୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜା ଚଣା, କଳା ବୁଟ ଭିଜା ଚଣାରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଚିଲା ଫଳ ଭୋଗ ଦଉଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ ପରେ ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ 11 ଥର ପାଠ କରିବେ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ 11 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଏମିତି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଠ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା ସମୟରେ ନିଜର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଳପାନ ପାତ୍ର ରଖିଥିବେ, ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ ସରିବା ପରେ ଆଳତି କରିବେ, ସେହି ପାଣିକୁ ନିଜେ ପିଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମନରେ ଭାବି କରି ପିଇବେ। ମନେକର ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମନସ୍କାମନାକୁ ମନରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପିଆଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିଟାକୁ ପିଆଇବେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଣିକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ପିଇବେ। ଯାହା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବ ସେ ପିଇବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବି ପିଇ ପାରନ୍ତି, ମନସ୍କାମନାକୁ ମନରେ ଭାବି କରି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। 41 ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଚମେଲି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଜା ନେବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ଭୋଗ ଟିକେ ଦେବେ, କର୍ପୂର ଆଳତି ପାଇଁ କିଛି ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକରି
41 ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁ 3ଟି ଉପାୟ କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କର୍ମ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିବା, ଏହା ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।